هو الخلاق إن أراد شيئا أن يكون له فيكون فسبحان الذي بيده كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا كل شيء عطيتنا. اللهم اجعلنا وإياكم في جنة الخلد وعينك والجبار إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا عنك السلامة وحكمنا بالتقوى والاستقامة وعنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين ولأصحابنا ولأحبابنا ومن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بنية التعلم والتعليم والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آله وأصحابه وأهل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علي بن علوي الحداد وأصول الفروع ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين وشيخنا ومعلمينا وإلى أرواح من عمر هذا المصلى سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يبلغ جميع مقاصدنا وحوائجنا الدينية والدنيوية والأخروية ويطيل أعمارنا وأحبابنا في طاعته وطاعة رسوله مع الخير واللطف والعافية ويتكرم علينا وعليهم بحسن الخاتمة عند الموت ويجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله ويفرج كروبنا وكروب المسلمين فرجا عاجلا وينصر الإسلام والمسلمين ويدمر أعداء الدين ويشتت شملهم ويفرق جمعهم ويقلل عددهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نواه مشايخنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون نوينا وما قصدوا قصدنا وما طلبوا طلبنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله غافر الذنوب وساتر العيوب ومطهر القلوب ومفرج الكروب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على الحبيب المحبوب حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه
والتابعين ومن تبعهم بإحسان ومن إليه منسوب. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan para habaib, para masyayikh, para asatid, tokoh masyarakat segenap takmir Langgar Jarhum, para sesepuh dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita bersama-sama di waktu yang mulia antara maghrib dan isya, dikumpulkan di majlis yang mulia, majlis ilmu. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada makhluk Allah termulia yang dipastikan kapanpun dimanapun tidak akan kita temukan yang lebih mulia. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, sedikit melanjutkan biografi daripada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, guru-guru beliau, masyayikhu, disebutkan bahwasannya gurunya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini mencapai 140. Artinya apa? Beliau menimba ilmu dari banyak guru, dan itu sebagai salah satu bukti bahwasannya beliau memiliki ilmu yang sangat luas. Di antara guru-guru beliau adalah Al-Habib Al-Alim Al-Amil Abdurrahman bin Syekh Maula Aidid, dan juga Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Aidrus, Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Aidrus, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Ahtas, Al-Habib Agil bin Abdurrahman As-Sigaf, dan masih banyak guru-guru beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di mana guru-guru beliau ini mengambil dari gurunya dan terus itu bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya apa, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ilmu daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini adalah ilmu yang tersanad dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya.
ilmunya sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya orang-orang hebat. Semuanya insya Allah kita yakin guru beliau waliullah. Ngambil dari gurunya yang waliullah, ngambil gurunya yang waliullah, terus sambung sampai Al-Imam Ali bin Abi Thalib sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dalam salah satu qasidahnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau berkata, wa mimman mabo min ahli asri a'immatun akhadat tariqal haqqi anhum bi isnadi musalsalatun minhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudi wa ashrafi hammadi. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan orang-orang yang telah berlalu daripada zaman mereka, para tokoh, para imam yang mengambil jalan yang hak dengan sanad yang bagaimana? Sanad yang bersambung, sanad pengambilan mereka bersambung sampai kepada sebaik-baiknya manusia yang terpuji dan semulia-mulianya manusia yang terpuji, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sanad ilmu ini penting para hadirin. Sanad ilmu ini penting, tidak boleh disepelekan. Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau berkata, laulal isnad laqala man syaa bima syaa. Kalau bukan karena ada sanadnya ilmu, maka siapapun itu akan berbicara sekehendak hatinya, seenaknya. Masih gak duwe ilmu ngomong masalah ilmu, masih tidak tahu ngaji ngomong masalah hukum. Oleh karena itu, kalau yang ngomong orang-orang yang seperti itu ilmunya sanadnya nggak jelas, kita harus berhati-hati, kita harus waspada. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini jelas ilmu beliau dari guru-guru beliau, sanadnya menyambung sampai Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu bitalaki. Apa artinya bitalaki? Beliau mendapatkan ilmu duduk di hadapan guru, ngaji, datang ke tempatnya guru. Orang yang ngaji tanpa guru juga berbahaya, baca buku sendiri. Atau mohon maaf, kalau sekarang kan sudah zamannya media sosial, banyak orang ngaji gurunya itu Syekh Google. Kan begitu. Ini berbahaya. Jenengan moco kitab dewi dari guru itu berbahaya. Kenapa? Bahasa Arab ini para hadirin. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak sekali masih tulisannya bodoh, tapi kalau bacanya beda, artinya berbeda. Rojulun, apa artinya rojulun? Orang laki. Rijlun, kan tulisannya bodoh nih. Rok jimlang. Rijlun artinya apa? Kaki. Zahaba, apa artinya zahaba? Dia pergi. Zahabun, masa. Oleh karena itu, kalau orang berguru, orang belajar ilmu tanpa guru itu berbahaya. Takutnya yang terjadi seperti itu. Wonten habbatus sauda dawaun likulli dam.
Jinten hitam itu obat untuk segala penyakit. Lek ketambahan titik situ, berubah. Jadi apa? Hayyatun sauda, ular hitam. Waduh. Nak kali merawasnya. Ada satu kejadian di India. Teng India niku enten setunggal tokoh, orang yang ditokohkan. Tapi bukan orang alim. Dia di bulan Ramadan ngundang-undang masyarakat untuk buka bersama. Ada orang alim yang diundang. Hadir, orang yang alim ini hadir. Dalam acara buka bersama ini ada pemandangan yang aneh. Nopo pemandangan aneh? Setiap yang hadir itu disiapkan untuk bukanya itu al-farkho. Al-farkho itu ayam yang tidak ada bulu besarnya, yang ada cuma bulu halus. Mungkin sak mangkin ini ayam potong. Jadi setiap yang buka itu termasuk menu bukanya ayam potong satu-satu. Akhirnya orang yang alim ini merasa penasaran, heran, tanya kepada yang mengundang ini, kenapa ini kok semuanya dikasih ayam ini? Kenapa? Jawabannya beliaunya tadi, ya saya ingin mengamalkan sunnah. Katanya orang yang alim ini, sunnah apa? Lu kan sudah masyhur hadisnya, liso ini farkhotan. Padahal aslinya bukan farkhotan. Apa? Liso ini farhatan. Bagi orang yang puasa itu dua kegembiraan. Farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang pertama ketika dia itu berbuka, kan bunga itu gol yang kosong. Mari esok tak mangan tak ngombe maghrib, waduh, masya Allah, legu bunga. Yang kedua, berbunganya, berbahagianya kapan orang puasa itu? Nanti ketika dia menghadap Tuhannya, karena dia akan melihat pahala puasanya. Cuma orang yang tadi karena mungkin baca hadis sendiri tanpa guru, ketambahan titik situ, bukan farhatani, farkhotani. Akhirnya yaitu mangsing buka disiapkan ayam potong satu-satu, katanya ngamalkan sunnah. Oleh karena itu kita dalam menimba ilmu, khususnya di zaman seperti sekarang, harus berhati-hati. Orang-orang alim yang masih ada di tengah-tengah kita, yang mereka jelas ilmunya bersanad, jangan disia-siakan. Ambil ilmu dari mereka. Karena kadang-kadang mohon maaf ya, ketika orang alim itu masih ada di tengah-tengah umat, kurang dimanfaatkan. Nanti ketika sudah meninggal dunia, subhanallah, waktu meninggal yang ngubur banyak, tapi waktu hidupnya yang ngaji sedikit. Itu yang terjadi. Padahal keberadaan mereka itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita sering mendengar sabda Rasulullah SAW, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantasi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu
ru'asa juhalan fasu'ilu fa'aftau wa dhallu wa adhallu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu, hadirin yang dirahmati Allah, mengambil ilmu itu bukan tahu-tahu yang alim itu ilmunya hilang, dicabut begitu saja ilmunya hilang. Bukan seperti itu caranya. Allah mengambil ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Mewafatkan para ulama. Sehingga kalau sudah di satu tempat itu nggak ada yang alim, maka terpaksa mau tidak mau akhirnya yang ditokohkan orang yang tidak alim. Ketika yang ditokohkan orang yang tidak alim ditanya hukum, fasu'ilu fa'aftau, berfatwa, fadhallu wa adhallu, dianya sesat sekaligus menyesatkan. Kita lihat zaman sekarang ini, Masya Allah. Mohon maaf ya, kalau mengajak kebaikan, silakan, semuanya boleh mengajak kebaikan. Kalau wong nggak sholat, dijak sholat. Kalau wong nggak poso Ramadan, dijak poso Ramadan. Ono wong ndak nutup aurat dikongkon nutup aurat, ono wong ngrasani wong diiling nojok ngrasani wong monggo. Semuanya boleh kalau mengajak kebaikan. Tapi kalau sudah urusan masalah hukum ini harus ahlinya. Harus orang-orang yang punya ilmu. Enggak sedikit zaman sekarang la yu'raf minhu at-talab, enggak pernah didengar dia masuk pesantren, ngaji, belajar agama, tahu-tahu seenaknya jawab masalah hukum. Ditakoni opo ae lho, kadang-kadang dijawab, ndak ono sing gak iso dijawab. Cuma yang ngono kadang-kadang pertanyaane ngalor, jawabannya ngidul. Kadang-kadang saya kira lho, hukum gak iso dikira-kira. Dan itu enggak sedikit di zaman sekarang. Yang seperti itu enggak sedikit. Padahal kalau kita lihat ya, orang-orang yang sudah alim saja, yang sudah alim, itu mereka ketika ditanya hukum sangat berhati-hati untuk memberikan jawaban. Sebagian mereka ditanya puluhan pertanyaan yang dijawab cuma 8 pertanyaan atau berapa pertanyaan. Puluhan pertanyaan yang diajukan, yang dijawab cuma beberapa pertanyaan. Al-Imam Asy-Syi'bi. Al-Imam Asy-Syi'bi ini faqihul Iraq pada zamannya. Paling alimnya orang di Irak pada zaman itu. Su'ila an syai'in. Beliau ditanya sesuatu tentang ilmu. Faqala la adri. Beliau dengan gentleman tanpa malu-malu mengucapkan saya tidak tahu depan umum. Maka sebagian orang menegur beliau. Ama tastahi ya Syi'bi an taqula la adri wa anta faqihul Iraq. Apa kamu enggak malu wahai Imam Syi'bi mengatakan tidak tahu, sedangkan kamu ini dikenal sebagai paling alimnya orang di Irak? Apa jawaban beliau? Radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan lakinnal malaika la tastahi. Lakinnal malaika la tastahi idh qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata beliau, kenapa saya malu? Malaikat saja enggak malu.
Malaikat itu ketika Allah bertanya ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nama-nama yang Allah beritahukan kepada Nabi Adam alaihissalam, malaikat disuruh memberitahu, menyebutkan kalau mereka tahu. Tapi karena mereka nggak tahu, para malaikat menyatakan kepada Allah, subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, kami tidak punya ilmu illa ma 'allamtana, kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya kamu zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini berada di hari-hari yang bukan hanya mulia tapi sangat mulia. Kita berada di hari-hari yang bukan hanya istimewa tapi sangat istimewa. Apa itu? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saudara-saudara kita yang punya kemampuan diwajibkan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Tapi sekali lagi kita harus memberikan edukasi, pemahaman kepada umat. Haji itu hanya bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dadi sepuntene sing kata sing dereng mampu, ndak usah bingung. Ndak usah bingung. Ndak usah kalang kabut, ndak usah maksa. Tenang saja, santai saja. Kalau yang tidak mampu, walaupun sampai meninggalkan alam dunia, tidak haji, tidak berdosa. Karena mboten didik, sing maksa niku mboten didik. Dan yang kadang-kadang kita prihati, sampai utang-utang, kayak lu haji utang, padahal tidak wajib kita bang. Kadang-kadang utang ini berbunga, uang riba. Ini percuma kalau sudah yang digunakan haji itu bekal yang tidak halal. Orang itu ketika berangkat haji, kalau rezekinya halal, mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, ada jawaban labbaika wa sa'daika zaduka halalun wa rahilatuka halalun wa hajjuka mabrur. Mengucapkan talbiyah rezeki yang halal, ada jawaban. Engkau penuhi panggilanku, engkau beruntung, bekal kamu halal, ongkos kamu halal, hajinya kamu mabrur. Tapi kalau bukan dari rezeki yang halal, ketika mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, ada jawaban la labbaika wa la sa'dik. Zaduka haramun wa rahilatuka haramun wa hajjuka ghairu mabrur. Kamu tidak penuhi panggilanku, kamu tidak beruntung, bekal kamu haram, ongkos kamu haram, hajinya kamu tidak mabrur. Oleh karena itu sekali lagi, yang belum mampu tenang saja, tidak usah bingung, tidak usah memaksakan diri, karena memang haji ini hanya bagi yang mampu. Lah yang sudah mampu, mohon maaf, jangan teledor, jangan disepelekan, segera. Kalau di Indonesia segera berangkat kan kemungkinannya kecil, sulit ya, segera daftar.
bahasanya teng mriki niki segera daftar. Artinya nek wis daftar niku kan berarti wis nemen-nemen niat kepingin berangkat, aman insyaallah. Sing penting men daftar, urusan ditakdir berangkat, ndak ditakdir opo jeri ini. Karena kalau tidak ada hadis yang ancamannya sangat keras ini bagi orang yang menyepelekan urusan haji, menunda-nunda. Enten hadis dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillah thumma lam yahijja fala alaihi ayyamuta insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang memiliki bekal dan ongkos, dikatakan mampu itu punya bekal untuk perjalanan pulang pergi sekaligus nafkah untuk keluarga yang wajib dinafkahi. Lek jenengan cuma nggak ada sanggup jamel jenengan pulang pergi tapi keluarga di rumah terlantar belum wajib. Lek tetap maksa berangkat boten ngereken nafkahi keluarga malah dosa, ndak oleh ganjaran, ndak keterima haji. Kenapa? Melakukan yang tidak wajib, meninggalkan yang wajib. Padha ambek wong sibuk kelawan sing sunnah tapi sing wajib ditinggalaken. Niku lek diumpamakaken padha ambek wong kuplukan ndak sarungan. Sing bener ya nopo? Sarungan masih ndak kuplukan. Kalau bisa sempurna sarungan sak kuplukane alhamdulillah. Jadi yang dikatakan mampu itu orang yang punya bekal untuk perjalanannya dia pulang pergi sekaligus nafkah untuk keluarga yang wajib dia nafkahi dan punya ongkos. Tentunya fisiknya juga sehat walafiat, bisa berangkat. Nah, kalau yang sudah punya kemampuan kemudian dia tidak haji, kalau di kita bahasanya, kalau di hadisnya tidak haji, kalau di kita tidak mendaftar berarti. Karena kalau di sini kan nggak bisa langsung, sampai daftar sekarang ini mungkin masih 35 tahun lagi baru berangkat. Maka Nabi menyatakan jangan heran kalau dia nanti meninggalnya bisa jadi dalam keadaan Nasrani atau dalam keadaan Yahudi. Artinya apa? Orang yang seperti ini rawan meninggalnya su'il khotimah. Oleh karena itu yang sudah mampu, sekali lagi jangan menyepelekan atau meremehkan. Karena kalau sudah mampu kemudian ditunda-tunda, kemudian tidak punya kemampuan, sakit atau bangkrut usahanya, kewajiban haji masih ada di pundaknya, nggak bisa gugur. Sekian tahun sejak dia mampu sampai dia meninggal dunia kok nggak haji, itu semuanya ditulis dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita yang berada di Al-Haramain Asy-Syarifain, mereka di tempat mulia sekaligus mereka di hari-hari mulia. Kita yang tidak ditakdir berangkat ke sana, hari-hari mulia yang saat ini kita berada di dalamnya, jangan disia-siakan hadirin. Tidak boleh sama dengan hari-hari yang lain. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sampai ada riwayat, ma min ayyamin afdalu indallahi min ashri dzilhijjah wala layalin afdalu min layalihinna.
tidak ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan tidak ada malam-malam yang lebih utama di sisi Allah dari 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat Ibn Abbas, sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu anhu, beliau menyatakan apa? Ma min ayyamin afdalu indallahi ta'ala min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbir. Perbanyak di dalamnya mengucapkan kalimat tahlil dan takbir. Fa innaha ayyamu tahlilin wa takbirin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Karena 10 hari pertama ini hari-hari di mana kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak tahlil la ilaha illallah, takbir, kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tahlil yang masyhur dan sebagian itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di 10 pertama ini perbanyak baca la ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadad duhur, la ilaha illallah adadal amwajil buhur, la ilaha illallah adadal nabati wasyajar, la ilaha illallah adada qutoril matar. Itu diantara kalimat tahlil yang dianjurkan untuk kita perbanyak, ya, yang dianjurkan untuk kita perbanyak. Kemudian di hari Arafah, diantara yang dianjurkan juga untuk kita perbanyak kalimat tahlilnya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini diperbanyak nanti di hari Arafah, khususnya di hari Arafah. Kenapa? Ada riwayat baca kalimat tersebut 1 kali, ya'dinu itqa ashri riqabin, pahalanya sama dengan membebaskan 10 budak. Jangan diling-iling nih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ini 1 kali, pahalanya sama dengan membebaskan 10 budak. Berapa kali? Mau 10 kali silakan, 100 kali silakan, tapi yang sangat baik itu kalau bisa dibaca nanti di hari Arafah 1000 kali. Kemudian juga ada amalan dari sebagian ulama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan amalan ini mujarrab liqadha'iddin. Misalnya jenengan sudah berlalu beberapa hari belum mengamalkan, nggak apa-apa, mulai malam ini amalkan, karena ini mujarrab untuk melunasi hutang. Biasanya sing ngene-ngene iki cakang ngamalne, semangat mengamalkan. Kenapa? Karena mau tidak mau diakui banyak di antara kita ini yang punya hutang dan kepingin lunas. Ini para ulama menjelaskan mujarrab ini kalau dibaca di 10 pertama bulan Dzulhijjah liqadha'iddin, untuk melunasi hutang. Nanti bisa dilihat di
ditayangkan ulangnya ini. Ya. Di pengajian ini kan ada online-nya, di YouTube-nya itu bisa didengar kembali nanti. Apa? Pendek, nggak panjang ini. Allahumma farajakal qarib, Allahumma sitrakal hasin, Allahumma ma'rufakal qadim, Allahumma awaidakal hasanah, Allahumma ataqal hasanal jamil, ya qadimal ihsan ihsanakal qadim, ya daimal ma'ruf ma'rufakad daim. Ini dibaca ya selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka insya Allah mujarrab manjur untuk melunasi hutang. Kemudian juga ada amalan, karena hari Arafah itu disebutkan tanggal 9 Dzulhijjahnya afdhalu ayyamid dunya. Hari Arafah itu paling utamanya hari dalam 1 tahun. 360 hari itu hari Arafah itu paling utamanya hari. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, afdholud du'a yauma Arafah. Paling afdolnya orang berdoa itu doa pada hari Arafah. Mustajab. Cuma lek kepingin luwe mustajaban maneh, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau juga memberikan amalan. Apa? Sebelum berdoa kalau bisa baca suratul Ikhlas 1000 kali. Oleh karena itu diniati nanti 9 Dzulhijjah ini kalau bisa aktivitas urusan dunia kalau bisa ini ya libur total, fokus semuanya untuk akhirat, karena itu hari terbaik dari 360 hari para hadirin hadirat, dan belum tentu terulang lagi untuk kita, belum tentu. Ibn Abbas menyatakan apa? Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marra yauma Arafah u'tiya ma sa'ala. Barang siapa yang membaca suratul Ikhlas 1000 kali pada hari Arafah, u'tiya ma sa'ala, akan diberikan apa yang dia minta. Mohon sama Allah. Urusan dunia, urusan akhir. Secara umum di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh. Di antaranya yang sangat dianjurkan berpuasa. Cuma puasa di sini artinya 1 sampai 9. 10 nih haram puasa. Ya, karena hari raya. Demikian juga 11, 12, 13 Dzulhijjah juga haram berpuasa. Kenapa? Ayyamut tasyrik. Tambah satu lagi yang haram puasa itu apa? Idul Fitri, 5 hari setahun ini. Ini secara mutlak 5 hari dalam setahun ini kita diharamkan berpuasa. Apa artinya secara mutlak? Dengan alasan apapun haram puasa. Lek poso ngeyel gak tambah oleh ganjaran. Walaupun alasannya qodho Ramadan, alasannya punya wirid Senin Kemis, semuanya nggak bisa. 5 hari. Idul Adha, Idul Fitri, Ayyamut Tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kenapa? Ini ayyamu aklin wa syurbin. Ini hari-hari untuk kita makan dan minum, menikmati rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi 1 sampai 9, kalau sekiranya tidak ada udzur, jangan tidak berpuasa. Kenapa?
Karena dalam riwayat Ibn Abbas ini disebutkan wa anna siyama yaumin fiha ya'dilu siyama sanatin. Puasa satu hari di dalamnya pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Puasa 1 hari pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Hukumnya apa puasanya? Sunnah ya, nggak wajib. Ya, dan kalau misalnya mau digabung dengan qadha Ramadan, nggak ada masalah. Pendapat kuat boleh. Diniati dua-duanya dapat pahala dua-duanya. Jadi selain niat puasa dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka diniati qadha Ramadan. Cuma perlu diperketahui masalah niatnya. Kalau yang puasa sunnah itu niatnya lebih panjang waktunya. Antara terbenamnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Niku waktu niat puasa sunnah. Jadi misalnya cuma mau melaksanakan puasa sunnah saja di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, baru mau niat jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 nggak ada masalah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma ada syaratnya, mulai subuh sampai niat belum melakukan yang membatalkan puasa. Mau niat puasa 10 Dzulhijjah ini jam 10 pagi, tapi jam itu wis mari kopi, gedang goreng, pecel, gak iso. Jadi dengan syarat belum melaksanakan yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar shadiq sampai dia niat, nggak apa-apa. Kalau diniati puasa sunnah saja. Kalau sambil diniati qadha Ramadan, berarti sebelum subuh harus niat. Yang niat untuk qadha Ramadannya sebelum subuh harus niat. Kalau setelahnya subuh nggak bisa. Karena kalau puasa wajib itu niatnya sampai hanya terbitnya fajar shadiq. 1 hari puasa pahalanya seperti 1 tahun. Nah, tanggal 9-nya Arafah ada tambahan pahala ini. Ada tambahan keutamaan. Selain mendapat pahalanya puasa 1 tahun, Nabi SAW itu beliau bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa Arafah, sabdanya Rasulullah, saya berharap kepada Allah bisa mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Para ulama berpendapat yang diampuni dosa-dosa kecil. Walaupun juga ada khilaf, ada yang menyatakan dosa besar termasuk. Yang diampuni dosa-dosa kecil, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Al-Imam Asy-Syarqawi menyatakan, Ibn Abbas berkata, hadis tadi ini ngampuni dosa 2 tahun itu, di situ ada kabar gembira. Apa kabar gembira bagi orang yang puasa Arafah? Kabar gembira bagi orang yang puasa Arafah, insya Allah dia panjang umur. Kan diampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Artinya setahun ke depan orangnya masih hidup ini. Makanya sing gak poso prawas, sing ndak mau hati-hati, jangan ditinggalkan kalau bisa puasa Arafah ini. Fadilahnya sangat besar, para hadirin. Ya, fadilahnya sangat besar. Kemudian di penghujung hadis, Ibn Abbas menyatakan apa? Ibn Abbas menyatakan wal amala fihinna yudha'afu bisab'i mi'atin. Beramal soleh, apapun amal solehnya sudah, apapun kebaikan yang kita lakukan di dalam 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, itu dilipat gandakan, pahalanya nggak sama.
dengan hari-hari lain nggak sama. Dilipat gandakan bukan 10 kali lipat pahalanya. Bukan 70 kali lipat. Satu kebaikan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini pahalanya dilipat gandakan 700 kali lipat. 700 kali lipat. Oleh karena itu sekali lagi jangan kita sia-siakan. Jangan buang-buang waktu melakukan aktivitas yang nggak ada manfaat. Jangan buang-buang waktu melakukan hal-hal yang menghabiskan umur kita, tidak menghasilkan pahala. Perbanyak amal soleh. Adapun di hari raya Idul Adha nanti juga disunahkan memperbanyak takbir. Takbirnya ada 2 macam kalau Idul Adha. Beda dengan Idul Fitri. Ada takbir yang disebut at-takbirul mursal, takbir bebas. Takbir bebas Idul Adha itu kapan? Mulai terbenamnya matahari malam hari raya sampai sholat hari raya. Itu takbir bebas di mana saja. Yang penting di tempat-tempat yang layak untuk kita bertakbir, bukan di WC, di kamar mandi, di toilet. Ada at-takbirul muqayyad, ada takbir yang sunnahnya khusus setelah sholat saja. Mulai kapan dikisih khusus setelah sholat takbirannya kalau Idul Adha? Kalau Idul Fitri nggak ada ya, khusus Idul Adha. Mulai setelahnya sholat subuh hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi diingat-ingat ini, setelahnya sholat subuh 9 Dzulhijjah sunnah takbiran sudah. Dan sholat apa saja, mau sholat fardu, mau sholat sunnah, sholat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur. Setelahnya sholat subuh sunnah untuk bertakbir. Sampai kapan? Sampai setelahnya sholat asar akhir hari tasyrik. Nah, termasuk sunnah takbir setelah sholat Idul Adha-nya. Karena mohon maaf, sebagian di masjid itu ada yang nggak paham. Setelahnya sholat Idul Adha langsung Bilal langsung khutbah. Padahal sunnahnya setelah sholat Idul Adha takbir dulu baru khutbah. Ya ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah untuk bisa mengamalkan dan untuk bisa menggunakan sisa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan sebaik-baiknya memperbanyak bekal kita ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, saya umumkan pertemuan yang akan datang insyaallah hari Ahad malam Senin tanggal 6 Juli. Sekali lagi, Ahad malam Senin tanggal 6 Juli. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.